Jaya Guru Raghavendra Swami Seva Trust, Bhagyanagar, lovingly invites all the Sadbhaktas to the learning session during the most auspicious occasion of Madhva Navratri. Pandit Sri Kambaladini Lakshmi Narayanacharya will present the glimpses of Sumadhva Vijaya in voice clips. To benefit all, the content presented in Kannada is translated into English and other languages generally used by Madhva Bandhus. Let's learn about the life and teachings of Sri Madhvacharya and get the blessings of Sri Hari, Vayu and Gurus. जगत्तांत होतते मताचार्य त्रयांत एकले श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्याने त्यांचे सामर्थ्य अपार असाधारणवाणी असाच पांडित्य अपार भक्ते तीक्ष्णवाणी असाच वैचारिक विमर्शा समाजावर असाच काळजी दया कारुण्य असा अनेक सद्गुणांसी पूरा वैचारिक प्रपंचांत समान नाहीत असाच तत्वज्ञानींत एकलेवाणी आहेत श्रीमदाचार्याने. तसंत आचार्यांच्या जीवनाच्या बद्दल कळिवाचे एक दीपवाणी असाच ग्रंथ श्री सुमध्व विजय. ए सुमध्व विजय लेवलते साक्षात त्रिविक्रम पंडिताचार्यांचे लोंक. कोणत त्रिविक्रम पंडिताचार्याने 15 दिवस श्रीमदाचार्यांबरोबर वाक्यार्थ करून सेवटी मध्व दीक्षा घेऊन त्यांचे शिष्य झाले की त्यांचे लोंक त्यांचे नाव नारायण पंडिताचार्याने. नारायण पंडिताचार्याने एक 20 वर्ष श्रीमदाचार्यांबरोबर वागलेत. अनेक विषयाच्या बद्दल श्रीमदाचार्यांबरोबर विचार करू यांनी त्यांचे लहान वयापासून छोकट सामर्थ्य होतं त्याने. त्यांच्या बापाकडसूनच विद्याभ्यास केलं त्याने. काव्य व्याकरण यजांत सामर्थ्य बेश तर्ककरात सामर्थ्य वेदांतांत निष्ठा तसं अनेक वेदांत सामर्थ्य होतं ते नारायण पंडिताचार्याने अनेक ग्रंथ लिहिलेत. जवळजवळ 25 ग्रंथ लिहिलेत. एजविना वेगळं वेगळं श्लोक स्तोत्र त्यांच्या नावांचे असाच इतिहासही आम्ही ऐकतो. एवढं पांडित्य असेल तरी फार विनयांशी होते म्हणाचं त्यांच्या जीवनांचं आम्हाला कळतं. ए फार आश्चर्यवाणी असाच एक विषय. त्यांच्या जीवनांत चाललं ते एक विषयाबद्दल इतिहास लिवलतांमध्ये वेगळे वेगळे अभिप्राय आहे. ते काय म्हणजे एकदा त्यांनी रामेश्वराला गेला असताना तिकडं दर्शन करायला त्यांना सोडतीनीत. त्यांनी शिवस्तोत्र करतात. झांकू होत ते गर्भगृहाचे कवाड तेगू उघडिंकलं म्हणून सांगतात. कित्येकले ए रामेश्वरांत चाललं म्हणून सांगतात. कित्येकले ए श्रीशैलांत चाललं म्हणूनही सांगतात. श्रीशैलांत यांनी वैष्णव म्हणाच्या कारणामुळं येणार तिकडं होतं त्याने सोडण्यात असताना भक्तिभावांशी रुद्रदेवावर शिवस्तुती केलं की नाही गर्भगृहाच्या कवाड तेगू उघडिंकलं म्हणून सांगतात. तोडदने रामेश्वरांत म्हणूनही तोडदने श्रीशैलांत म्हणूनही सांगतात. अंतू हे चालले ते खर्रच. यांनी कवण केलं ते शिवस्तोत्रामुळं ते कवाड उघडलं म्हणाचं खर्र. नारायण पंडिताचार्यावर अनेक प्रयोगही करतात. नरसिंहदेवाचे स्तोत्र करून तव्वडविध बाधाली परिहार करिंतात म्हणाचे एक इतिहासही आम्ही पाहतो. येनाला असाधारणवाणी असाच शास्त्र पांडित्य अद्भुतवाणी असाच काव्याचं सामर्थ्य यांच्या वंशांत असणारा पाहिलं तरी तसल ते एक सामर्थ्याचं कोण कळतं. तसल ते नारायण पंडिताचार्याने सुमध्व विजयांत समग्रवाणी समग्र म्हटलं तर परिपूर्ण म्हणून अर्थ नाही. किती श्रीमदाचार्याने अनुमती दिलेत की किती सांगाचे योग्य की तसंत विषयाला सांगू सुमध्व विजयांत निरूपणा करतात. सुमध्व विजयांत 16 सर्ग आहे.
हजारींवर 8 श्लोक नाहीतर हजारींवर 6 श्लोक आमच्या समाजांत एक केवढं प्राबल्य झालाय म्हटलं तर ये साहित्य ग्रंथ झालं ये वेदांत ग्रंथवाणी आहे मंत्रतुल्यवाणी आहे नित्यपठन कराचे ग्रंथवाणी आहे कित्तिकी लोक ये तवड श्लोक कंठपाठ करिंगू दिसोडी जीवनांत ये कर्णात वेगळं काम काय करणं नाही म्हणाचे विधांत आहेत वेदांती लोक शास्त्र वाचलतने पंडित लोक पुरोहित मात्र नाहीत अनेक लोक ग्रहस्थही दिसोडी सुमध्वविजय पठन कराचं तवड अगत्यानी करतात त्याच्या फलही स्वीकार करतात तसंत सुमध्वविजय आम्हाला नारायण पंडिताचार्याने देलते त्यांच्याबद्दल केवढं कलिंटल तरी ते उणाचं आम्ही पायाचं 1% मात्र म्हणून सांगूया तेवढंच तसंच ते श्रीमदाचार्यांच्या चरित्र कलिंगाला असाच्या प्रधान ग्रंथ ये सुमध्वविजय ये सुमध्वविजयाचे विषय आम्ही ये वाईस क्लिपाच्या माध्यमांसून कलिंगाल प्रयत्न करू म्हण ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬರು. ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಹಳ ಅಪಾರ, ಅಸದೃಶವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಅಪಾರವಾದ ಭಕ್ತಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವೈಚಾರಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಳಕಳಿ, ದಯೆ, ಕರುಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಶ್ರೀ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ. ಈ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತಹವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು 15 ದಿವಸ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಧ್ವದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದರೋ ಅಂತಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಇವರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಇವರು ಚಿಕ್ಕವರು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳು, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ವ್ಯಾಕರಣದ ಸೌಷ್ಠವತೆ, ತರ್ಕದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಬುದ್ಧಿ, ವೇದಾಂತದ ನಿಷ್ಠೆ, ಅನೇಕ ತರಹದ ಒಂದು ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತಂದರೆ 25. ಇವು ಅಲ್ಲದೇನೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ.
ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ವಿನಯಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲು, ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಇದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಇವರು ವೈಷ್ಣವರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವದಿಂದ ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರೇಸರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಶಿವಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತಾನಾಗೇ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ರಾಮೇಶ್ವರ ಅಂತ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀಶೈಲ ಅಂತ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಡೆದಿದ್ದಂತೂ ವಾಸ್ತವ. ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ, ಅರ್ಥಾತ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರ, ಆ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಇದು ಮಾತ್ರ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ. ಈ ತರಹದ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಇವರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ತರಹದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ನೋಡಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರತಿಭೆ, ಇವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಝರಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಸಮಗ್ರ ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಆಚಾರ್ಯವರ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವೋ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ. ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 16 ಸರ್ಗಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, 1008 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಥವಾ 1006 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಂತ. ಈ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇದು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ವೇದಾಂತದ ಗ್ರಂಥವೂ ಹೌದು, ಮಂತ್ರತುಲ್ಯವೂ ಹೌದು, ನಿತ್ಯ ಪಠಣವೂ ಹೌದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ 1000 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನದೇನೆ ಇನ್ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೇದಾಂತಿಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಪುರೋಹಿತರು, ಪಂಡಿತರು ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನ ಗೃಹಸ್ಥರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯನ ಪಠಣ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಮನಾಸನ ಸಂಕಥಾದಿ ಲೀಲಾಹ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರೇಣ ಭವಾಪ ವರ್ಗಧಾತ್ರೀಹಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯವು ನಮಗೆ ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆನೇ. ಇದು ಕೇವಲ 1% ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ರೋತಸ್ಸು ಈ ಸುಮಧ್ವಿಜಯ. ಆ ಸುಮಧ್ವಿಜಯದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಲೇಖನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. You have been listening to
Pandit Sri Kambaladinni Lakshmi Narayanacharya. This is brought to you by Sri JGRS Trust, Hyderabad.